I just heard Mataji is also arrived, so Pranam Mataji. Um, I wish everyone a very happy new year. I wish everyone a very happy new year. And with Guruji's blessings, I just want to share some of my experiences and some of the key messages that I learned. And I think it would be great to just share those messages with everyone. So my journey and association with Guruji started back in 2005. So it's almost 18 years now that I'm associated with Guruji, and Guruji has held my hands, and we've had an amazing journey since then. So my parents had actually reached out to Guruji when I was going through my ISC board exams, and I thought that I would fail my math exams. And I'd almost made a decision that, and I was convinced that I would drop that year. So Guruji was the one who convinced me that I should go ahead, complete my examination, because I would pass. And that really happened. And that was the beginning of my journey along with him. Since then, he's helped me get through my engineering, crack multiple job opportunities. He was the one who said that, you're extremely pampered at home, being the only son, and you need to go off abroad because that will help you shape up. So he sent me off to Netherlands for my master's. And after my master's again, as you know, cracking jobs in Europe is not the simplest of things. But he's helped me crack through my desired jobs multiple number of times. So the message that I want to share with everyone is, there back in 2005, I was probably a shy, inconfident boy, but he's transformed me into a very confident guy, someone who's able to face every challenge that's thrown to him. And this was realized because of Guruji's blessings and the mantra. I think the mantra, which my wife even shared, is probably the most important thing that Guruji says, because he's someone who shares and says a few words. He says, Shataki, your job is to do your tasks and your work with full commitment and just perform your mantra, and that will help you achieve your desired goals. So that is the key message that I wanted to provide and share with everyone. But something also important is, with every step that I've been achieving along with Guruji, my belief and my faith, my devotion for Guruji has further strengthened and deepened. So there is an element of relationship which gradually grows, and that happens once you start sharing all your thoughts. Whatever is there in your mind, when you start sharing them with Guruji, I felt that your relationship with Guruji further grows, and that's critical for the journey. So another thing that I wanted to share is, we, like myself, Sonakshi, we live far away in Netherlands, and we do not get an opportunity to meet him every year, or neither do we speak to him almost every week. But it is through this mantra that we feel almost, it's like a wireless connection, where we continue getting his blessings. And as he mentions, divine blessings to every disciple. I think it's through the mantra that we ensure that we receive his blessings, and that is also something which is key for our day-to-day functioning. Again, I just wanted to mention that it's nothing but a sense of trust and faith that Guruji will always shower his blessings, and that makes me feel that my family will always remain unscathed and unhurt. Sometimes I question myself
why is Guruji so special to me? And I think that's three parts to that answer. One part being, whenever we feel anxiety and a lot of stress, I simply pick up my phone and I call Guruji. And I speak to him without any filter. I just speak out whatever is there in my mind. And invariably, he has some answers, or he gives a very simple message which calms me down and makes me believe that definitely there will be a solution to this problem. So he gives me a lot of strength to face any issue or challenge that's going to come our way. Second point, professionally, I call Guruji as my chief strategic advisor. So every critical decision that I take, be it, trying to figure out what I want to speak to my manager for my promotion, to taking a next step in my career, I run that decision through Guruji. And whatever he advises me, I try to perform it to the word. And I do not question his decision, because I know his decision will fetch me the best possible result. And finally, I think beyond all the mantra, through this relation, I feel there is a deep sense of love and affection, which is most important, and that has made this journey so satisfying. Finally, I wanted to conclude by, just laying out two examples. So in our generation, that what I see, getting a right life partner is so complex. It's not as easy as our parents' generation. So back in 2016, my parents were looking for the right life partner, and it happened that they chose Sonakshi. Guruji had seen Sonakshi's photograph and said, okay, this is the right girl. So I decided that, okay, I must come down to Kolkata from Netherlands, meet her, spend some time, and that would help me take the decision. But of course, without getting Guruji's consensus, I would never make that final decision. Just imagine, I planned to fly down to Kolkata, so I'd called Guruji a week before, and I mentioned that, Guruji, I'm going to meet Sonakshi in Bangalore, and call it serendipity or, a miracle. That very weekend, Guruji was also there in Bangalore. So automatically, the whole decision and the whole process was very simple, and I think getting married to Sonakshi was one of the best things that's happened to me. This miracle was nothing but a result of Guruji's blessings. So this is one example, and the second one is about 1.5 years into our wedding, Guruji told us that, this is the right time to proceed ahead for your family way. Sonakshi didn't have a job. I was still figuring out my career. It's the last thing that would have come to our mind at that point. And we asked Guruji, how is this going to happen, Guruji? How are we going to pull on things? And Guruji said, just go for it. So yes, we went ahead with it, and we have a beautiful Princess Serena. She's also getting blessed by Guruji now. She's absolutely impressed with Guruji, because Guruji showered all his blessings on her with all the candies. So every day she's asking about Guruji now. But just imagine, Serena was born in 2019 in December, and after that, the world was struck by COVID. We were locked down. So that 2.5 years, we never really experienced the atrocities of COVID, because we were so heavily involved in bringing up our child. But now that we look back, that was such a critical moment, because Sonakshi has her job. Serena is almost 3 years old, and we feel that we are way ahead than many of our contemporary friends who's still taking that step forward. So the key message is, again, when Guruji gives you a guidance or gives you a decision, don't question that.
Just plunge into it because that will be the best result for you. And this is something that crops through faith, trust, and belief. And finally, I feel that, it's been 18 years. I also hear Anandidi mentioning this. I think it's our responsibility now to spread Guruji's words. And whoever we see that is in despair, we try connecting that person to Guruji. Joy Shiv, everyone, and thank you, Guruji. I think everything that's happened in our family is because of your blessings. Joy Shiv. মহারাজজির কৃপা ছাড়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাই সবসময় আমরা তার শরণাগত। আর পাপড়িদি রয়েছেন, এসব মানুষদের দেখলে মনে শান্তি নিজে থেকেই চলে আসে। পাপড়িদি। প্রণাম গুরুজি, সবাইকেই প্রণাম। মহারাজের কথা কোথা থেকে যে আরম্ভ করব আর কোথায় যে শেষ করব আমরা বোধহয় কেউই বলে বোঝাতে পারবো না। 2000 সালে আমার দীক্ষা হয়েছিল, তার আগে একবার ওনাকে দেখেছি। শুধু কিরম যেন মহারাজকে ভয় ভয় করতো। তার ওই বিশাল চেহারা, কোমর অবধি সেই ঝর্ণার জলের মতো কুচকুচে কালো চুল, হ্যাঁ, মানে কিছু কথা বলতে গেলেও যেন ভালো করে বলতে পারতাম না, এইরকম অবস্থা হয়েছে। সেই মহারাজকে যেদিন দেখতে গেলাম, গেছি কোথায় জানেন? জয়নগর, আমার ননদের বাড়ি। মহারাজকে দেখতে গেছি। ওরা এত মহারাজ সম্পর্কে বলে, দেখে না কিরম একটা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি আমার ননদকে বললাম, দিদি ভাই আমাদের উনি দীক্ষা দেবেন না? না তুই বল না। না বাবা, মহারাজকে বলতে পারবো না। তা উনি বললেন, উমা মহারাজ এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আর যখন কাউকে বলি আমাদের গিয়ে হয়ে গেল, বললো কি করে হলো, কিভাবে হয়েছিল? মানে এটা বোধহয় সেই জন্মান্তরের একটা থাকে না যে এর কাছেই আমি দীক্ষিত হব, সেইভাবেই মহারাজকে আমরা পেয়েছি। আচ্ছা, মহারাজের কথা বলতে গেলে মহারাজ কীরকম সে তো সকলেই জানেন, সকলের অভিজ্ঞতায় প্রায় আমারই মতো হবে। তবে আমার জীবনে কতগুলো মিরাকল ঘটেছিল, সেই মিরাকলগুলো আমি দু একটা বলি। প্রথম, কোথা থেকে যে আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। আমাদের তখন একটা 29 ইঞ্চি টিভি ছিল না, সোনি টিভি, জাস্ট এক সপ্তাহ হলো কেনা হয়েছে। সকালে একটা নেমন্তন্নয় গেলাম, ফিরে এসে দেখি টিভি হাওয়া, বাড়িতে পুরো লক করা, পুরো করা, টিভিটা নেই। আমরা তো হতভম্ব, কী করব? তখন মোবাইল নেই। আমরা সেই লোকাল এক জায়গায় ওই পিসিওগুলো ছিল না, সেখানে গিয়ে মহারাজকে ধরতে পারলাম। মহারাজ বললেন, মা আমি এখন সৎসঙ্গ করছি, ও পেয়ে যাবেন আপনারা। উমা, মহারাজ যেন একটা চামচি হারিয়ে গেছে বা কলম হারিয়ে গেছে এরকম একটা বললেন। আপনি কোথায় আছেন? না আমি এখন অনেক উঁচুতে আছি, পাহাড়ে আছি, আমি বলতে পারছি না, পরে পরে বলে মহারাজ কেটে দিলেন। আমি বললাম বোধহয় পাবো না রে, কি মহারাজ ভালো করে শুনলেন না, তখন কি হবে? হঠাৎ যেখানে পিসিওতে আমরা করছি, তিনি সেগুলো শুনে বলল, আপনাদের টিভি হারিয়েছে। আজ দুপুরে একজন এসেছিল আপনাদের রঙের মিস্ত্রি, ওই টিভিটা নিয়ে যে বিক্রি আছে বলে। অদ্ভুতভাবে আমরা থানার দিকে যাচ্ছিলাম, সে লোকটা বলল, দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করছি, ও এইখানে আড্ডা মারছে, আমি ধরে আনছি। সেই রাত্রিরেই আমরা টিভিটা ফেরত পেলাম। এটা মিরাকেল ছাড়া আপনারা কি বলবেন? যেটা হারিয়ে যায় সে কি আর ফিরে পাওয়া যায়? এ এক অদ্ভুত জিনিস। আর একটা ঘটনা বলি, আমাদের ওখানে মানে কলকাতাতেই বাচ্চাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করা, এই যে কি সমস্যা না, বাচ্চার জন্মানোর পর থেকে কোন স্কুলে যাবে, কিভাবে, কে চেনা আছে না আছে, এই আলোচনা চলছে। করে
3টে স্কুলে ব্যবস্থা করা হলো, একটা লোরেটো হাউসে, একটা ক্যালকাটা গার্লসে, আর একটা বোধহয় হেরিটেজে না কোথায় একটা করা হলো। আমরা মহারাজকে বললুম, মহারাজ এই এই জায়গাগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। মহারাজ ওই এক কথা, হ্যাঁ হয়ে যাবে। মহারাজকে আমরা বোঝাতে পারছি না যে এটা আমাদের কি টেনশন, না হলে একটা বছরও চলে যাবে। আর মহারাজকে ভয়ে টেলিফোন করতে পারছি না। হায় ভগবান, যখন রেজাল্ট বেরোলো 3টেতেই পেয়ে গেছে। আবার মহারাজ এবার কোনটাতে যাব? মহারাজ বলেন প্রথমটাতেই দিন। এগুলো মিরাকেল ছাড়া আপনারা কি বলবেন বলুন? হ্যাঁ, আর একটা মিরাকেল বলে আমি বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে বোধহয় 18 সাল, 2018 সালে আমরা বোধহয় 17 জন মিলে গুরু পূর্ণিমায় আশ্রমে যাব। তা সেই সময় আমার ভাগ্নে, যারা ওই জয়নগরে থাকেন, তাকে বললুম তুই আমাদের দুজনের টিকিটটা কেটে ফেল, আমরা যাচ্ছি। মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছো? আমি জিজ্ঞেস করবো কি, ওটা তো আমাদের আশ্রম, সবাই যাবে, আমিও যাব। তারপরে হঠাৎ 7 দিন বাদে ও এসে আমাকে বলল যে তোমাদের টিকিটগুলো ক্যান্সেল করতে হচ্ছে। মহারাজ বললো এখন না, তোমাদের পরে হবে। ও আমার থেকে অল্প ছোট, কিন্তু সারাক্ষণ আমিও ওর পেছনে লাগে, ও আমার পেছনে লাগে। আমি যা বাজে কথা বলিস না। উমা, খানিকক্ষণ বাদ দিয়ে আমার হাজব্যান্ডকে, মানে ওর মামাকে, ও টিকিট কাটার পয়সাগুলো ফেরত দিচ্ছে। আমি ভাবলাম সত্যি মহারাজ বারণ করেছেন। তখন আমার হাজব্যান্ড বলছেন, ওই যে বেশি ওস্তাদি, মহারাজকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ওটা আমাদের আশ্রম, আমরা কেন জিজ্ঞেস করে যাব। যাই হোক, তখন রাগে দুঃখে অপমানে মহারাজকে ফোন করে বললাম, মহারাজ আপনি নাকি বারণ করেছেন আমাদের দুজনকে যেতে। না মা, ভীষণ ভিড় হবে, এবছরটা থাক, আমি পরের বছর চলে আসবেন, প্রত্যেক বছরই তো গুরু পূর্ণিমা হচ্ছে। চোখের সামনে কাঁদতে কাঁদতে দেখলুম বাকি 15 জন চলে গেল, আমরা দুজন রয়ে গেলাম। সে বছর ওই 18 তারিখেই ছিল গুরু পূর্ণিমা। 14 তারিখে আমি আমার ঘরে পাশেই আমাদের বাথরুম, পুরনো বাড়ি ছিল তো, অ্যাটাচ বাথরুম ছিল না, পাশেই বাথরুম, শাড়ির পিন আটকাতে গিয়ে হাতটা কিরম চটচট করছে, বাথরুম থেকে হাতটা ধুয়ে, আমি তখন একটা কলেজে কাজ করতাম, তখন হাতটা ধুতে গিয়ে পাপোসে স্লিপ করে, মানে শুকনো ডাঙায় স্লিপ করে আমার পায়ের সিনবোনটা ভেঙে গেল। এবং সিনবোনটা ভেঙে গেল, আমি উঠতে পারছি না। তারপরে চিকিৎসা, ভেতরে স্টিলের রড ঢোকানো, এসব তো হলো। 8 মাস আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে এলো। মহারাজ দেখতে এলেন, মাতাজি দেখতে এলেন। হ্যাঁ, আমি মহারাজকে দিকে বললাম, আপনি কি জানতেন আমার এগুলো হবে? হামা, ও তো হয়। এটাই কি বোঝা গেল, আমাদের সামনেটা মহারাজ দেখতে পান, আমাদের কি হবে না হবে ওই যে এক কথায় বলে দেন যে হ্যাঁ হয়ে যাবে, এটা তো এই। আর এখন সমস্ত কিছুতে জয়গুরু ছাড়ার কোনো কথা নেই। আমি বলেছিলাম এইটাই লাস্ট। আর একটা মিরাকেল বলতে ইচ্ছে করছে, বলবো? আচ্ছা, সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে আমার ছেলের হঠাৎ বুকে ব্যথা হতে আরম্ভ করলো, আর মহারাজকে ফোনে পাই না। মানে এটা ভালো খবরই যে মহারাজের প্রচুর ভক্ত হয়েছে, সবাই করছে, কিছুতে পাচ্ছি না। তারপরে এ ডাক্তার সে ডাক্তার করে 5টা ডাক্তার আমরা চেঞ্জ করলুম, তবুও বুক ব্যথা যায় না। তখন কে একজন বলল, সর্বাণী এখন আশ্রমে আছে। আমি, সর্বাণী তুই মহারাজকে ফোনটা দে তো। করে আমি মহারাজকে বললুম, মহারাজ এরকম অভ্রর বুকে ব্যথা হচ্ছে, সে অস্বস্তিকর, আমাদের কারুর মনে শান্তি নেই, কি হচ্ছে ডাক্তার ধরতে পারছে না। মহারাজের ওই এক কথা, ও ভালো হয়ে যাবে। অদ্ভুত মিরাকেল,
7 দিনের মধ্যে যে ডাক্তারকে দেখানো হলো তিনি ট্রিটমেন্ট করলেন, ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এটা কি করে সম্ভব বলুন? এগুলো আমার জীবনে প্রচণ্ড মিরাকেল। ও ডাক্তার বলুন, বদ্যি বলুন, সায়েন্স অনেক বেড়েছে, কিন্তু গুরুর কথা কখনো মিথ্যে হয় না। গুরুর একটা হাঁ, এ যে কি অমূল্য প্রাপ্তি, যে না পেয়েছে সে জানে না। শুধু মহারাজের গলাটা শুনবো বলে আবার মহারাজকে চার্জও করি, আপনার ফোন পাই না, আমার মুশকিল হয়ে যায়। মহারাজ হা হা কি করব, সেটাও মহারাজ বলেন। প্রণাম মহারাজ, সারা জীবন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, সকলের ভালো করুন। প্রণাম।
পড়াচ্ছেন উত্তরীয়। করতালি দিয়ে এই মুহূর্তকে আরো স্বর্ণালী করে তুলুন আপনারা। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। আচ্ছা, হ্যাপি নিউ ইয়ার আমার সকল গুরু ভাই এবং ভগিনীদের, আর সর্বাগ্রে গুরুজিকে প্রণাম। প্রতি বছরের মতো এবারেও আমরা সঞ্জীবনী উৎসবে মিলিত হয়েছি, আর বক্তব্য রাখার পালা। বহু কিছু ভিড় করে আসে যখনই কিছু বলার হয়, কিন্তু বলতে গেলেই সব ওলট পালট হয়ে যায়। মূল হচ্ছে ভক্তি আর বিশ্বাস। এটা একটা জায়গায় পৌঁছে গেলে তারপরে আর কিছু লাগে না, তখন সব মিলেমিশে একাকার। এখন আমরা যে আমি 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 সর্বস্ব জীবন, গুরুজির থেকে প্রতিনিয়ত যেগুলো আমরা দেখি যে তোমার রিপুকে দমন করা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি প্রাথমিকভাবে, এবং সেই রিপু দমনের পথে প্রথম অন্তরায় হচ্ছে আমি। তা এই আমিটা কে? যেহেতু আমরা আমিকে চিনি না, আমরা যে আমিকে দেখি, যে আমিকে শুনি, যে আমিকে দিয়ে আমরা অনুভব করি, সেই আমিটা তো আমি নয়। তো এই আমিকে আমরা কি করে চিনব? সেই চেনার জন্যেই আমাদের আমির ভেতরে যেতে হবে। যেরকম আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে যদি অফ করতে পারি, সুইচ অফ করা যায় না। যেমন ধরুন যে জন্মান্ধ, সে কোনোদিন নিজেকে দেখেনি। আরও একটু আগে যদি যাই, ধরুন গুহাবাসী মানুষ, সে গুহায় রয়েছে, একলা একটা গুহায় ধরুন থাকে। সে যখন শিকারে বেরোলো তখন কিন্তু আয়না আবিষ্কার হয়নি, সে জানে না সে কেমন দেখতে। যদি ওখানে একটা আয়না বসিয়ে দেওয়া যায়, সে যখন গুহায় ঢুকছে সে কিন্তু আয়নাটাকে অ্যাটাক করবে, ভাববে অন্য কেউ আসছে। আসলে সে নিজেকেই চেনে না। এরকম আমরা মাইথোলজিতে পড়েছি যে নদীর জলে, পুষ্করিণীর জলে নিজের ছায়া দেখে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে নামতো, করে তারপরে গুলিয়ে যেত, এটা কি। তো সেরকম আমরা আমার দৃষ্টিটাকে প্রথমে যদি বন্ধ করি, তাহলে আমি আমাকে কেমন জানি না। আচ্ছা, আমরা যেমন আমাকে শুনি, যতদিন না টেপ রেকর্ডার আবিষ্কার হয়েছে, আমি কেমন শুনতে কিন্তু আমি ডাইরেক্ট কখনো শুনিনি নিজেকে। সেটা আজকে রেকর্ড করে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, শুনে হয়তো খানিকটা অনুধাবন করতে পারি এটা আমার গলা। কিন্তু আদপেই যে কোনোদিন নিজের গলা শোনেনি, যদি তাকে শোনানো হয়, সে কিন্তু বুঝতে পারবে না এটা তার গলা। নিজেকে কেমন দেখতে, কেমন শুনতে, তার অন্যান্য অনুভূতিগুলো কেমন, সেগুলো আমরা কেবল আমি হিসেবেই, আমার এই টোটাল যে ইন্দ্রিয়, সেই হিসাবে যখন একসঙ্গে করে সেটা একটা বোঝা যায় যে এটা আমার আমি। কিন্তু আসলে এই আমিটা আমি নয়। এই আমার সব ইন্দ্রিয়কে যদি আমি অফ করতে পারি, যেটা পড়ে থাকে সেটা হলো আমি, কারণ সেটাই চেতনা। ইন্দ্রিয় যদি অফ হয়ে যায়, তাহলে মন কিন্তু অসাড় হয়ে যাবে, এবং মন অসাড় হলে তখন বুদ্ধি খানিকটা ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সেইগুলো করে তো আর আমার আমিতে পৌঁছানো এত সহজ নয়, কারণ আমরা তো এইগুলো নিয়ে একটা টোটাল ইউনিট হিসাবে রয়েছি। তো সেগুলো করার জন্যেই আমাদের প্রথম যেটা সবচেয়ে সহজ উপায়, যেটা গুরুজি বলেছেন, যে প্রথমেই যাই হচ্ছে না কেন তুমি যদি জেনে রাখো এটা প্রি ডিটারমিন্ড এবং তুমি কেউ নও, তাহলে নিজের সাকসেস ফেলিয়ার নিয়ে কিন্তু অনুভূতিটা অতটা তীব্র হয় না। তখনই আসে বিশ্বাস। কারণ আমি যদি কোনো প্রাপ্তিকে আমাকে মাথা ঘোরাতে না পারে, বা কোনো অপ্রাপ্তি আমাকে বিচলিত করতে না পারে, তাহলে আমার বিশ্বাসটার জায়গা কিন্তু কোনো জায়গাতেই কিন্তু চলবে না। তো এই পর্যায়ে যেতে গেলে ধীরে ধীরে যাওয়া এবং অপরিসীম ভক্তি। প্রতিবার যখনই গুরুজির কাছে আসি, বা যখনই তার কণ্ঠস্বর শুনি টেলিফোনে, বা যখনই তার সৎসঙ্গ শুনি,
আমরা তো বেশ কিছুদিন হলো রয়েছি, তা আমাদের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এবং আমরা কোনোদিনই আমাদের বাহ্যিক জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসকে মেলাই না। অতএব কিছু পেলাম না, গুরুজির কাছে এটা চেয়েছিলাম। গুরুজির কাছে কিছু চাইতে হয় না। আমাদের রিসেন্ট যেগুলো আমরা দেখছি, আমরা আগে যেমন সমস্যার কথা গুরুজিকে বলতাম, আজকাল সমস্যাই আসে না। কারণ গুরুজি এমনভাবে আমাদের জীবনে রয়েছেন যে কোনো সমস্যাকেই তিনি আসতে দেন না। আমার তো মনে হয় এই গুরুজির সংস্পর্শে আসার পর থেকে জীবনের পথ সত্যিই কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর যখন গুরুজির সান্নিধ্যে থাকি, একেবারে সোজাসুজি তার কাছে আশ্রমে থাকি বা সৎসঙ্গে আসি বা সৎসঙ্গে যাবার পথে, সমস্ত কিছুতেই যে গুরুজির যে কি অসীম প্রভাব জীবনে, সেটা কিন্তু প্রতিনিয়ত অনুভব করি। আর গুরুজির কথা বলতে গেলে তিনি তো আমাদের প্রকৃত রক্ত মাংসের ঈশ্বর। আমরা ঈশ্বরকে যদি কেউ দেখেছি বলি, তো আমি তো বলবো আমার গুরুজি আমার ঈশ্বর। এবং এই যে ভাবনা, এই ভাবনার অভিব্যক্তি, এটা আমার একান্ত উপলব্ধি, সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এর বাইরে আর কি বলবো। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, নতুন বছর ভালো করে কাটাবেন, গুরু ভক্তি আমাদের পাথেয়। আর গুরুজি তো আছেন, গুরুজিকে নিয়ে আমরা থাকবো আজীবন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় শিব। মহারাজ ব্যাঙ্গালোর যান ঠিকই, বাড়িটা আমার নয়, বাড়িটা হচ্ছে আমার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি। তো যাকে উনি কিন্তু আমাকে বলেছেন যে ও মেয়ে জামাই ভাবলে হবে না, নিজের মতন করে থাকবেন, নিজের মতন করে ভাববেন, এ তো আপনারই বাড়ি। আমি বললাম ঠিক আছে তাই হবে। আমি তখন থেকে কিন্তু সেরকমভাবেই আমি থাকছি ওখানে। যাকে আমাদের ওখানে মহারাজজি যান খুব অল্প দিনের জন্যে, 3-4 দিনের জন্যে যান। আমরা এর চেয়ে বেশি আমাদের বাড়িতে ওনাকে পাই না। আর ওখানেও আরও যে কয়েকজন আছেন টাছেন ভক্ত শিষ্য, তাদের বাড়িতে যান অবশ্য, সেখানে সেই এক একটা সন্ধে খালি, সব দিন যাওয়া হয় না আমাদের। তো যাকে আমরা এই নিয়েই আছি। যখন কলকাতায় আমি ছিলাম, মহারাজজিকে অনেক সৎসঙ্গে আমি সৎসঙ্গে অ্যাটেন্ড করেছি, মহারাজজির বাণী আমি শুনেছি, খুব ভালো লাগতো। কিন্তু এখন সেই সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত। বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে মহারাজের আশীর্বাদ আমি পাই না। মহারাজ অনেক দিন আগে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, অনেক দিন আগে। আমাকে ডাকাডাকি করার তো দরকার নেই, আমি তো মন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। ওই মন্ত্র জপ করুন, মন্ত্রই আপনার ভগবান, মন্ত্র জপ করুন, আপনার সমস্ত কাজ হয়ে যাবে। সেইটা আমি মাথায় রেখে আমি সেরমভাবেই আমি দিন চালাচ্ছি। মহারাজ যে যান, আমাদের কাছে আসেন, আশীর্বাদ দেন, এটা আমাদের উপরি পাওনা, ভালো কথা। যাকে আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না, কারণ আমি বক্তা নই, আমি প্রিয় শ্রোতা। এবং শ্রবণ করছিলাম ওখানে বসে, খুব ভালো লাগছিল। যাকে উনি আদেশ করলেন, আমি এলাম, আমি আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আপনাদের বললাম, আমার যেটুকু মনের অভিব্যক্তি আমি বললাম। আমার এখানে আসতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমি পারি না আসতে। যাকে ঠিক আছে, আপনাদের কাছে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই প্রত্যেককে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং মহারাজের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে থাকুন। নমস্কার। জয় শিব, হর হর মহাদেব। গুরুজিকে আমার প্রণাম। এখন আজকে অনেকে একসাথে অনেক দিন বাদে আবার এসছি এখানে। সংক্ষেপেই একটু বলবো গুরুদেবের আদেশ। অনেকেই তাদের যে স্মৃতি রোমন্থন করে এবং অনেক কিছু তাদের যে কাজকর্ম, অনেক চাওয়া পাওয়া, অনেক বিপদ ভয় গুরুদেবকে সাথে পেয়েছেন, সেটা শুনতে খুবই ভালো লাগছিল আমার। তারা শেয়ার করছিলেন। তারপরে তুষারদা কিছুটা জিস্ট করে বলেছেন, আমারও এরকমই একটা ধারণা হচ্ছিল এখানে বসে, এবং আগেও হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের গুরুদেব আমাদের থেকে চান আমরা আনন্দে থাকি, সেই জন্য উনি আমাদের কাছে টেনে নিয়েছেন। হয়তো আমাদের
যে কর্ম বা এই সেটা নিয়ে এসছে, এবং আমরা গুরুদেবের কাছ থেকে অনেক কিছু যেগুলো দরকার আমরা চেয়েছি, পেয়েছি, হয়তো কিছু পাইনি। যেটা পেয়েছি সেটাতে যেমন আমি কল্যাণ হচ্ছে, যেটা পাইনি সেটাতেও কল্যাণ আছে, যেটা আমি জানি না। আমার চাওয়াটা তো এলোমেলো, তো সব চাইলেই সব পাওয়া যাবে এরকম নয়। পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই পাওয়াটা কি আমার কল্যাণের হবে? সেইটা গুরুদেব সেইভাবে ডিটারমাইন করে আমাদেরকে সেইভাবে সেই কল্যাণের রাস্তাটা পরিষ্কার করেন। আমরা চাই যে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে, তো উনি কিসে প্রসন্ন হন? আমরা আনন্দে থাকলে উনি প্রসন্ন হন, আমরা কষ্টে থাকলে উনি কষ্ট পান। এটা এখন অন্তত আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমার কষ্টের সময় আমি কেন কষ্ট পাচ্ছি, সেটা তাকেও কষ্ট দিচ্ছে। তাই আমাদের আনন্দে থাকতে হবে। আমাদের নিজেদের অনেক কর্ম আছে, যেই কর্মগুলো আমাদের জীবনে বিভিন্নভাবে আসে। কখনো ভালো কর্মের জন্য ভালো ভালো জিনিস আছে, কখনো কিছু পুরনো কর্মের জন্য সেগুলো খারাপ কিছু আছে, এবং সেগুলোর পরিমাণ কত তাও আমরা জানি না। কারণ আমরা শুধু এই জীবনের কিছু জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি, আগে কি করে এসেছি, যেটাকে প্রারব্ধ কর্ম বলে, সেগুলো আমার সঙ্গে চলে এসছে। সেগুলোকে কিভাবে, কতটা তাকে সহ্য করতে হবে এবং কতটা তাকে ডিসলভ করে দেওয়া যাবে, চাওয়া পাওয়াকে ডিসলভ করা যাবে, সেটা কিন্তু গুরুদেবের দ্বারাই কন্ট্রোল হয়, সেটা ঈশ্বরের দ্বারাই কন্ট্রোল হয়। আমি ঈশ্বর গুরু একই মনে করি, আমাদের কাছে উনি একই, ঈশ্বর আর গুরু। আমি যখন ঈশ্বর বলছি তখন গুরু বলতে পারেন সেখানে, আবার যখন গুরু বলছি সেখানে ঈশ্বর বসাতে পারেন। তো এই ঈশ্বরকে প্রসন্ন করাটা আমাদের দরকার। আমি দেখি যে গুরুদেব কষ্ট পাচ্ছেন, যে আমি কষ্ট পাচ্ছি বলে, বা আমার অন্য কোনো ভক্ত শিষ্য বা গুরু ভাই বোন যারা আছেন তাদের কেউ কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা কিন্তু তার কাছেও সেই কষ্টটা পৌঁছচ্ছে। এবং তিনি যে আমাকে পথটা দেখাচ্ছেন, সেটা সেই তার কষ্টটা লাঘব করার জন্যে, মানে ভক্তের কষ্টটাকে লাঘব করার জন্যে, ভক্তের কষ্টটাকে সহ্য করে সেই সময়টাকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, দিয়ে আনন্দে আসার জন্য। আজকে আমি একটা কিছু চাইলাম, গুরুদেব সেটা আমাকে সেইখান থেকে বাঁচালেন, বা সেইখান থেকে আমাকে সেটা পাইয়ে দিলেন। তারপর যে আনন্দটা আমি হচ্ছে, সেইটা আমি ঈশ্বরের সাথে শেয়ার করছি। ঈশ্বর সেটা জানেন, সেই আনন্দটাই তিনি চান যে আমরা যাতে আনন্দে থাকতে পারি, সেই জন্যই তিনি তার পথ করছেন। এবং আমি যেমন, আমরা চাইবো না যে ঈশ্বরকে কোনোভাবে কষ্টে রাখতে বা গুরুকে কোনো কষ্ট দিতে, তেমনি আমাদের সেইভাবেই চলতে হবে যেভাবে গুরু নির্দেশ করছেন। এবং দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই ফোন করব, দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই তার কাছে চাইবো। কিন্তু উনি যে কষ্ট পান সেটা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা কষ্টে থাকি, আচমকাই তার একটা কিছু চলে আসে, হয় ফোন চলে আসে, বা কোনো কথা চলে আসে, বা সৎসঙ্গ চলে আসে। তো সেইখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন, তিনি আমাদের ধরে রেখেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে রেখেছেন। আর যিনি হাত ধরে রেখেছেন সেখান থেকে হাত ছাড়ানো যাবে না, আমি যদি ধরে থাকি সেটা ছেড়ে যেতে পারে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন এইভাবেই আমরা গুরুকে যদি ধরে থাকতে পারি, গুরুর সাথে যুক্ত থাকতে পারি, যুক্ত থাকার নানা পন্থা আছে, গুরুদেব সেগুলো বলে দিয়েছেন। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে সেগুলো বিস্মরণ হই, কিন্তু সেই মন্ত্রশক্তি বা গুরুদেবের বর্ণিত নির্দেশ আমরা যদি পালন করি, আমরা নিশ্চয়ই এই জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত যত রকম দুঃখ কষ্ট প্রারব্ধ কর্ম যা আছে, সেগুলোর মধ্যে থেকেই সেগুলোকে পেরিয়ে যাব এবং আমরা আনন্দে থাকতে পারবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। গুরুজির চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। আজকের দিনে সবার সামনে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত, কারণ আমার নিজের শরীর প্রচণ্ড খারাপ, অসম্ভব ব্লাড প্রেশার ফ্লাকচুয়েট করে, যখন তখন হসপিটালাইজড হই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, গুরুজি যে কী করে আমাকে টেনে তোলেন আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। তখন কিন্তু আমার সামনে কেউ থাকেন না, কারুকে ডাকিও না, খালি গুরুজির মুখটাই মনে পড়ে। উনি সবটাই জানেন, ইভিন ইফ আমি ওনাকে সবসময় ফোন করিও না, করতে পারিও না। তো আজকে যে আমি আসতেও পারবো সেটাও আমি ভাবিনি, উনি টেনে নিয়ে এসেছেন। আর গুরুজির সম্বন্ধে কিছু বলা মানে, উনি তো বিশাল সমুদ্র, সমুদ্রের তল খুঁজে পাওয়া যায় না, ওনারও তল আমি পাই না। কখনো মনে হয় বুঝতে পারছি, কখনো মনে হয় সব ধরতে পারছি না। কিন্তু উনি জানি না, ওনার কথাগুলো হয়তো
কিছু একটা ভেতরে একটা কিছু একটা হয় যার জন্য আমরা এতটা শক্তি পাই, মনের জোর পাই। আর বিশেষ কিছু বলার আমার নেই ওনার সম্বন্ধে। উনি তো আমার কাছে ঈশ্বর, উনি আমার বিরাট আশ্রয়, আমাদের বিরাট আশ্রয়। আর আজকের দিনে ওনার কাছে আসতে পেরেছি এবং আমি সবসময় মানে প্রার্থনা করি গুরুজির আশীর্বাদের হাত আমার মাথার উপর থাক, তাহলে আমি সব রকম অবস্থার থেকে আমি মনে হয় বেরিয়ে আসতে পারবো, যা আমি আজও পর্যন্ত পারছি। নানা রকম বিপদে পড়েছি, নানা রকম সংকটের মুহূর্তে পড়েছি, গুরুজি তুলেছেন আমাকে টেনে। যেরকম সকলকেই উনি আশ্রয় দেন, উনি আমাদের বিরাট বড় আশ্রয়, এইটুকুই বলতে চাই। গুরুজির আর একটা কথাই বলি, ওনার যে সাধন সংঘ, উনি যে সৎসঙ্গগুলো করেন, উনি যেগুলো বলেন, সেগুলো আমার মনে হয় একটা ভেতরে একটা অদ্ভুত একটা কাজ করে আমাদের, যেটা আমাদের চরম দুঃখের টাইমেও, চরম বিপদের সময়ও মনে একটা সাহস যোগায়, একটা সেটা সহ্য করার ক্ষমতা দেয়। এবং যেরম পাথর ঘষতে ঘষতেও একদিন ফুটো হয়ে যায়, আমার মনে হয় গুরুজির এই নিরন্তর এই যে সৎসঙ্গ উনি ওনার শুনে গেলে আমাদের মনের মধ্যেও নিশ্চয়ই একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং হচ্ছেও, সেটা আমি অনুভূতি দিয়ে বলতে পারি। এইটুকুনি, নমস্কার। আর আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। সবাইকে তিলক পড়ায় সৎসঙ্গে, সবাই দেখছে, সবাই চেনে কৃষ্টি করায়, তিলক পড়িয়ে জয়শিব করে, এখন ফেমাস হয়ে গেছে, প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। তাই জন্য সবাই হাত তাড়ি দেবে কৃষ্টি করায় নামে। জয় শিব। এটা একদম গৌরী। চলো, জয় শিব। মৌসুমী বিশ্বাস, মৌসুমীকে আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আর রঘুনাথ দাতা রয়েছেন। মৌসুমীর দুটো গান আমরা ব্রজেশ ভৈরব, আমি ব্রজ
বাছাল পরিহার ধরণট বড় বেশ করণী মালা নবমেঘ চন্দনে ঢাকিয়া জ্যোতি 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 নবমেঘ চন্দনে ঢাকিয়া জ্যোতি প্রিয় হয়ে দেখা দাও ত্রিভুবন পতি পার্বতী নই আমি শ্রীমতী বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরি ধারি বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরি ধারি অরুণ কান্তিকে গো যোগী ভিখারি নীরবে হেসে দাঁড়াইলে সে নীরবে হেসে দাঁড়াইলে সে প্রখর তেজ তামনে হারিতে নারী অরুণ কান্তিকে গো অরুণ কান্তিকে গো অরুণ কান্তিকে গো যোগী ভিখারি প্রদীপ জালো প্রথম প্রদীপ জালো প্রথম প্রদীপ জালো মম ভাবনে হে আয়ুষ্মতী আধারো ঘিরে আশার আলো আনুক তোমার দীপের জ্যোতি প্রথম প্রদীপ জালো প্রথম প্রদীপ জালো হেরিয়া তোমার আখির আলো বিষাদিত সাজ পুলকিত হেরিয়া তোমার আখির আলো বিষাদিত সাজ পুলকিত যেন দূরে যায় সব দুঃখ শোক যেন দূরে যায় সব দুঃখ শোক তব শঙ্কর শুনি হে সতী প্রথম প্রদীপ জালো প্রথম প্রদীপ জালো প্রথম প্রদীপ কাকনো পড়া তব শুভ কর মুখর করু এ নীরব ঘর কাকনো পড়া তব শুভ কর মুখর করু এ নীরব ঘর এ গৃহে আনো বিধাতার মন
মৌসুমী বিশ্বাসের পর এবারে সঙ্গীত